Morning children, welcome to the YouTube channel. In this class we are discussing about the new chapter areas of parallelogram and triangles. The chapter name is areas of parallelograms and triangles. You already know about geometrical figures, parallelogram, and already know about triangles. Therefore in the last part, under part 1, we already discussed about quadrilaterals and different types of quadrilaterals, especially properties of parallelograms. All are these discussed in the previous classes. Therefore you have the knowledge of parallelogram and triangle. Therefore we can recall some concepts or some basic informations about parallelograms and triangles. Therefore parallelogram, you already know that parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, is called a parallelogram. Here we ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, this is called as ABCD. It is an example for a parallelogram. ABCD is an example for a parallelogram. Therefore here ABCD is a parallelogram. Therefore what is the meaning of parallelogram? Means it is a closed figure and it is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, in which ABCD is a parallelogram in which AB parallel to CD and BC parallel to AD, because AB ಗೆ opposite side CD, ಅದೇ ಥರ BC ಗೆ opposite side AD. ಹಾಗಾಗಿ AB ಗೆ CD parallel ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ opposite sides are parallel ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ BC ಗೆ AD parallel ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆ opposite sides ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ parallel ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ABCD ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು parallelogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, then it is called as parallelogram. Next we shall understand about properties of parallelogram. A quadrilateral is called a parallelogram if both pair of its opposite sides are parallel. In the adjoining figure, this figure, ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to DC and AD parallel to BC. ABCD is a parallelogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, what is the properties of parallelogram? First, opposite sides are parallel and congruent ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Opposite sides are parallel and equal ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ opposite angles are equal or congruent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. Opposite angles, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, or angle C plus angle B is equal to 180 degree, or angle B plus angle A is equal to 180 degree. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore next, the diagonals bisect each other. You already know the diagonal is called as AC is one diagonal and BD is another diagonal. A parallelogram having two diagonals, opposite ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. These two diagonals are bisect each other. Bisect means these two diagonals are intersected at point O ಇಂದ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ O ಇಂದ ಬಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ O ಇಂದ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ O ಇಂದ ಎಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ, ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅಂಡ್ BC parallel to AD, BC parallel to AD. This is also second pair of opposite sides. Then both pair of opposite sides are parallel. Then it is a parallelogram. On measuring, AB is equal to CD. AB ಅನ್ನು CD ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB ಏನಾದರೂ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ CD ನೂ ಕೂಡ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. CD ನ ನಂತರ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ DC ಅಂತಲೂ ಕೂಡ
ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ. ಬಿ ಸಿ ಏನಾದರೂ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಕೂಡ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಏನಾದರೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿನೂ ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಏನಾದರೂ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 110 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇನಾದರೂ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 70 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ parallelogram. Parallelogram is also geometrical figure in especially in quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. This is about parallelogram. Next we shall go for area of parallelograms. You already know that the basic formula in mensuration chapter: area of triangle, area of rectangle, area of square, area of parallelogram. These are all ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಬೇಸನ್ನು ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಹೈಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್. ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. This is the formula to find area of parallelogram. Next we can understand the another one geometrical figure is a triangle. You already know the triangle is a closed figure. This is example for triangle. This is the figure of a triangle. Then it is a closed figure bounded by 3 line segments. Triangle is a closed figure bounded by 3 line segments. A triangle having 3 sides, 3 angles and 3 vertices. And the sum of 3 interior angles of a triangle are equal to 180 degree. ನಿಮಗೆ angle sum property of a triangle already ಗೊತ್ತಿದೆ. The sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degree. A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. It is one of the basic shape of in geometry. A triangle with the vertices A, B and C is denoted as a triangle ABC. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಟೆಸಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕ್ವಲೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ಐಸಾಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 sides, 3 angles and 3 vertices ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಲೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಐಸಾಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ. Congruency, the word congruency is meaning is congruent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Congruent means equal in all aspects, equal in size, equal in shape. Everything is in equal. Therefore,
ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್. ಎರಡು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸು ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಶೇಪು ಆಕಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅಳತೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್, ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ the two figures A and B are called two figures are congruent, are said to be congruent. They must have equal in areas. ಅವುಗಳ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದ ಟೂ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌಎವರ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ದ ಟೂ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅವುಗಳೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಅವು ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. therefore this is about congruence. Therefore congruence in mathematics. Congruence in mathematics. If two figures have the same shape and the same size, the two geometrical figures, for example two parallelograms ಆಗಿರ್ಬೋದು, two quadrilaterals ಆಗಿರ್ಬೋದು, two rectangle ಆಗಿರ್ಬೋದು, or two circles ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಟೂ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ having the same shape and same size, then they are said to be congruent figures. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವೆರಡು ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಿಗರ್ಸ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲನ್ನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎನ್ನುವ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವು ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Therefore the two geometrical figures are having same shape and size, then that is called as then they are said to be congruent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಗರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎ ಬಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಡಿಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಎ ಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕಾಂಗ್ರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್, ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್, ಎ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore there are 5 types of congruence rule, that they are SSS congruence rule on the side congruence rule, SAS congruence rule, a side angle side congruence rule, AAS or SAAS congruence rule, ASA congruence rule and RHS congruence rule. These are the different types of rules for the congruence of triangles. Congruent triangles have the same size and the same shape. The corresponding sides and the corresponding angles of the congruent triangles are equal. For example, ABC triangle ಡಿ ಎಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿಗೆ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎ ಸಿಗೆ ಡಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. SCS ರೂಲ್, ASA ರೂಲ್, SSS ರೂಲ್, RHS ರೂಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ABCD ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ DEF ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇದೆ. 2 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ABCD ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಆದರೆ EFCD ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಫಿಗರ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? CD. ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? DC ಎನ್ನುವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ABCD ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ EFCD ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DC ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ABಗೆ DC ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ABಗೆ DC ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಫಿಗರ್ಸ್. ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DC ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ AB ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು DC. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ PQRS ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ MNRS. 2 ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ, ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದು? RS ಎನ್ನುವ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ 2 ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ PQRS ಆ್ಯಂಡ್ MNRS ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ SR ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ PQ ಆ್ಯಂಡ್ SR. ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ABC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ DBC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ABC ಆ್ಯಂಡ್ DBC ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ BC. 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಕೂಡ BC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Therefore, the triangles ABC and triangle DBC are in between same side, same base BC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ BCಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DBC ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ BC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ABCD ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ABCD ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ PDC ಅನ್ನೋದೇನು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? DC. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ABCD ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PDC ಎರಡು ಕೂಡ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DC ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ABCD ಆ್ಯಂಡ್ PDC ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥಿಯರಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಯರಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥಿಯರಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 11.1ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್? ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕು. ಈ ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಬೇಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದರೆ ABCD ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ PDC ಅನ್ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DC ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ABCD ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PDC ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DC
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಫಿಗರ್ಸು ಸೇಮ್ ಬೇಸು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಾವೋ ಆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.